हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबी मु आलोचना करी +3 4 सेमिस्टर अष्टम नवम और दशम पेपर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर 8 सिलेबस यूनिट 1 लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। मु केवल इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। लोक शब्दर अर्थ कौन? लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक। साधारण जनता को यह बुझाए आदिवासी संप्रदाय रे कंध काल गंड परजा गोदबा भूया प्रभृति आदिवासी मानक ठारू आरंभ करी पल्ली और नगरर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता को लोक बोली कुहाଯାଏ। लोक संस्कृतिर अर्थ बुझाओ। संस्कृति सामाजिक जीवनर व्यक्तित्व को मार्जित और श्रृंखलित करे, मानविक गुण को मोहनीय करे। साधारण अर्थरे संस्कृति कहले संगीत स्थापत्य कला और बौद्धिकता आदि विकास लाभ करिबा एक विशेष धरणर समृद्ध को चिन्हित करिथाए। एतद् व्यतीत लोकमानंक प्रचलित विश्वास व्यवहार चालीचलन न्याय नीति और धर्म को बुझाए। लोक साहित्य को केते भागरे विभक्त? 2 भागरे, गद्य पद्य नाटक। मात्र सुविधा दृष्टि लोक साहित्य को 3 भागरे, सेगुड़िक है गद्य पद्य नाटक और लोककथा। लोक साहित्य संपर्क में रवींद्रनाथ कौन कहिसेंती? रवींद्रनाथ कहिसेंती जो साहित्य लोकग्राह्य ताहा ही लोक साहित्य। संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द कौन? कलेक्टर। लोक साहित्यर अन्य नाम कौन? जन साहित्य। यहाँ एग्जाम रे पड़े बहुत। लोक साहित्य रे कौन देखा मिली थाए? सरल पल्ली जीवनर निच्छक प्रतिछवि लोक साहित्य रे देखा मिली थाए। यूनिट 2 ओडिया लोकगीतर स्वरूप प्रकार भेद और विभिन्न दिग। क्वेश्चन नंबर 1 लोकगीतर संज्ञा निरूपण कर। लोकगीत जीवनर विश्वास और कल्पनार रूप। यह वैराग्यर संगीत नुहे। एथिरे दुख अच्छी, दैन अच्छी व्यथा वेदनार अनुभव। यही गीत गुड़िकरे मनीष जीवनर केवल सुखमय दिन रूपायित नुहे, ताहा सहित तार संघर्ष मुखर जीवन और दुख विषाद भरा क्रांतिकर वास्तव जीवन मध्य व्यतीत होइथाए। एटा 2 मार्किया पड़े। लोकगीतरे समर बोली कौन? उत्कलीय अतीत परंपरा को लक्ष्य कले जना जाए उत्कलीय माने थिले युद्धश्रायी। शत्रु पक्ष को भय न करी युद्ध करने को आग्रह प्रकाश करिथांती। युद्ध क्षेत्र को जीवा समय रे विभिन्न प्रकारर समर गीत गान करा जाए। सेमानंक मनरे साहस वीरत्व उत्साह दृष्टि करा जाइथिला। खर्धार पाइक मानंकर समर बोली रे विभिन्न वेशभूषा हाथ हथियार मानंकर जन्म वृत्तांत नली जन्म क्षत्रिय वचन युद्ध संपर्क रे धारणा प्रदान करा जाइथिला। लोकगीत काहार बाहक? ओडिशार लोकगीत उत्कलीय संस्कृतिर बाहक। यहाँ एग्जाम रे पड़ी थाए बहुत। ढग ढमाणी बा ढग कहले कौन बुझ? ओडिया लोकगीत रे ढग एक अलंकार सदृश। ढग नारी अधरर अलंकार। ढगर रचयिता विभिन्न शक्तिर अधिकारी। गीत अपेक्षा ढग ढमाणी समाज रे गुरुत्वपूर्ण अटे। पुची खेल गीत कहले कौन बुझ? ओडिया लोकगीत रे पुची खेल गीत गुरुत्वपूर्ण।
ପୂଜା ପର୍ବ ଶେଷ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପୁଚି ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୀତର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତୁ ମୋ କଳା କଇଁଚ ସରଲବଣୀ ମାଗୁତୁ ଲାଞ୍ଚ ଲୋ ଯଶୋଦା ଉଭା ଦୁଆରେ ଲୋ ସଜନୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଗୋରୁ ପଛରେ ସେ। ଦୋଳି ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ମଧ୍ୟରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ଦୋଳି ଲଗାଇ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦୋଳି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଖେଳ 3 ଦିନ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 5 ରୁ 6 ଦିନ। ତରୁଣୀମାନେ ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ଝୁଲି ଝୁଲି ପଦେ ଅଧେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ଦୋଳି ଗୀତ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଚେତନ ଜନତା ହିଁ ଲୋକଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ୟୁନିଟ୍ 3 ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଉପନିଷଦର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଉପନିଷଦର ସତ୍ୟକାମ ଯାବଳ ପ୍ରବଣ ଅସମତି ଗାର୍ଗୀ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ ରୂପକଥା କାହାଣୀ ସମୂହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀରେ କାଶିଆ କପିଳା କଥା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କଥା ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପରେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ ସପ୍ତଶତୀରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି? ଶୁକ ସପ୍ତଶତୀରେ 75ଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏଥିରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି? ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଥିରେ 76ଟି ଗଳ୍ପ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟପୀରକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ପରୀ କାହାଣୀ ଅଛି? 20ଟି। ରୂପକ କଥାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାୟାର ଟେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଓଷାବ୍ରତ କାହାଣୀରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା 3ଟି ନିର୍ବୋଧ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଅମର ଶକ୍ତିର 3ଟି ନିର୍ବୋଧ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଲୋକନାଟକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ଲୀଳା ଓ କୌତୁକ ମୋଗଲ ତମସା ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ଲୋକନାଟକରେ କେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ? ନାଚ ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥାଏ। ପାଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଲା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ନବଜାତ ଶିଶୁର 21 ଦିନ ମାନସିକ କରି ସତ୍ୟପୀର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପାଲା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବୈଠକୀ ପାଲା ଓ ଠିଆ ପାଲା। ଲୀଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଲୀଳାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟତମର ଅନୁକରଣକୁ ଲୀଳା କହନ୍ତି। ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖରେ ଅତୀତରେ ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନାମ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଗୋଟିପୁଅ ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ସମାପ୍ତ। ପେପର 8 ର ସିଲାବସ୍। ୟୁନିଟ୍ 1 ରସ ଓ ଧ୍ୱନି। ରସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ରସ ଶବ୍ଦ ରସ୍ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାବ୍ୟ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତକ କିଏ? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଏକଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରସ ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଅଳଙ୍କାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ରସ କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନାକୁ ରୀତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ବକ୍ରୋକ୍ତିକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହା ଶ୍ଳେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଓ କାକ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ଶ୍ଳେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବକ୍ତା ଏକ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ଳେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ କଥାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ଳେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କହିଥାଉ। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ। ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର କ୍ରମାଗତ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣ କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦୋହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ମରମ ଭେଦଇ, ନୁହଁଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ, ନୁହଁଇ ମାଦକ କରେ ବିହ୍ୱଳ। ୟୁନିଟ୍ 3 କ୍ଲାସିସିଜମ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍। ପ୍ରତୀକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁ ଓ ଭାବନାର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ କବିତାରେ ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତୀକ ଭାଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଆବେଗର ତୀବ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାର ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ରଚନାଟି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀରରେ ଓ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଅନୁରଣିତ ହୋଇଉଠେ।
ସେହି ଗଭୀର ପ୍ରାପ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡିସି, ଦୁଇଟି କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେବେ କ୍ଲାସିକ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? 1630ରୁ 1700 ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଓ ନୀଳଶୈଳ। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୂଦିତ ହୋଇଥିଲା? ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ଜର୍ମାନୀ, ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପେନିଶ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୂଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1711 ମସିହାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାଦର ଅଗ୍ରଦୂତର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଦୂତ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଚେତନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାସ୍ତବତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୋମିନାଲିଜିମ୍ ବା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ୟୁନିଟ୍ 4 ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ। ପ୍ରତୀକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? 2 ଭାଗରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀକ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରଚନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଜଡ଼ିତ ନଥାଏ ଅଥବା ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଅଧେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ରଚନାର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକରଣଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଭୀମ ବହି ସାରା ସଂସାରର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବହି ସାରା ସଂସାରକୁ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦମାଳା ଅଥବା ପଦସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ କବି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାବକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ତାହାକୁ ବାକ୍ ପ୍ରତିମା ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସମାପ୍ତ। ଦଶମ ପତ୍ର ସିଲାବସ୍। ୟୁନିଟ୍ 1 ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାର କବି କିଏ? କବିଙ୍କ ଏହି କବିତାଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୃହୀତ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାର କବି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟର ଗଦା ପର୍ବର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କୁଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧି ଲିପ୍ସୁ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ କିପରି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ପାର ହେବାକୁ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁଶାସନ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ମାତୁଳ ଶକୁନି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଶବ ମୋହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଜଣା ଶବ ଉପରେ ଭରା କରି ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶବକୁ ଓଲଟାଇ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶବଟି ନିଜର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବୋଲି। ଅତୀତରେ ରାଣୀ ଭାନୁମତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଶବ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଶବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନି। କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜନନୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ଲୋଭି ମଧ୍ୟ ସେ କୌରବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଶବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରକ୍ତନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଶୁଣିବା ପରେ ଦ୍ରୋଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଧ କଲେ। ଦୁଶାସନର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଦୁଶାସନ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭ୍ରାତା। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଧୁରୀଣ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିହତ ହେବା ପରେ ରକ୍ତନଦୀ ତାର ଶବ ଭାସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହେବା ଅବସରରେ ତାର ଶବକୁ ଧରି ତାର ପ୍ରଶଂସାକୁ ସୁମରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 2 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବାଇବେଲ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବାଇବେଲ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତା ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଅର୍ଥକୈଲିର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ବସ୍ତୁଗୁରୁ ଏବଂ ଜୀବଗୁରୁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ପରମଗୁରୁ କିଏ? ମନକୁ ପରମଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପବନଠାରୁ ଅବଧୂତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଅବଧୂତ ପବନଠାରୁ ଉଦାସୀନତା ଓ ସାମ୍ୟଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଳଠାରୁ ଅବଧୂତ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ? ଅବଧୂତ ଜଳଠାରୁ ପବିତ୍ରତା ଗୁଣ ଶିଖିଥିଲେ। ଅଜଗରକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲେ? ଅଜଗର ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ଉଭୟ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଅଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାହ କରେ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ବହି ଅଜଗର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମଣିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କରିଥିଲେ। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ 3 ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ 2ଟି କାବ୍ୟର ନାମ ରସବିନୋଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ। ନୀଳାଚଳ ନାୟକ କିଏ? ନୀଳାଚଳ ନାୟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କୌସ୍ତୁଭ ମଣି
କାହା ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାରେ। କୁମ୍ଭ କଟକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ କୁମ୍ଭ କଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାପ୍ତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେଲା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅବନା ଅକ୍ଷରର କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅବନା ନିୟମରେ ରଚିତ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଧରଣର କବି ଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରେମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି ଓ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରେମର ଉପାସକ। ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 4 ଭାଗରେ। ସାରୁଷ୍ଟ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ ଓ ସାଯୁଜ୍ୟ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଅସି ବିଶ୍ୱଘାତ ଜନେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି? କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅସି ଅର୍ଥ ସାପ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଭୀଷଣ କାଳସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଜର୍ଜରିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଭବ ବିରଞ୍ଚି ପୂଜିତ ବୋଲି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଶବ୍ଦ ହରବ୍ରହ୍ମା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 4 ଆଧୁନିକ କବିତା। ରାଧାନାଥ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1848 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କେଦାରପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ କେତୋଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ? 7 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକାରେ। ଅମର୍ଷି କିଏ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଅମର୍ଷି ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। କୁକୁର କେମିତି ପଳାଇଯାଏ? କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଜାକି ପଳାଇଯାଏ। ଅମର୍ଷିଙ୍କୁ କିଏ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ରାଣୀ ଅମର୍ଷିଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1862 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? 1913। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1924 ଏପ୍ରିଲ 4। କବିତାରେ ସୁରଭିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୃଗ ଶିଶୁ। ପନିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାରିକେଳ ଜଳ। ବନ୍ଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁଚିନ୍ତା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1877 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ। ସେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱକୁ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1916 ମସିହା ମେ 3 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବିତା
1962 କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 2004। ଡାକ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ଧାଏଁ? ଡାକ ଗାଡ଼ି 8ଟା ସମୟରେ ଧାଏଁ। ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ ହୋଇ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲା? ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ ହୋଇ ହାରକିନ୍ ବତୀ ଜଳୁଥିଲା। ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖାଦେଉଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାକିର ହସ ଓ ଆଖିରେ ରାତିର ଇସାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମାପ୍ତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।